வணக்கம். என்னோட வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நீங்க இந்த நாட்டின் மிகப்பெரிய கோழைகள். நீங்க வெட்கப்பட வேண்டும், அவமானத்தில் தலை குளிய வேண்டும். நீங்க மட்டுமல்ல, இந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய அரசாங்கங்கள், அரசியல்வாதிகள், முக்கியமாக கோதி மீடியா. இந்த நாட்டு குழந்தைகளுக்காக கடந்த 18 நாட்களாக ஜந்தர் மந்தரில் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய உண்ணாவிரதத்தில் இருக்கக்கூடிய சோனம் வாக்சுவை பற்றி எத்தனை பேர் கவலைப்படுகிறீர்கள்? 2 நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு வீடியோவை போட்டிருந்தோம். காலமானார் சோனம் வாக்சு. ஒரு சர்க்காசம் முறையில் நாங்க போட்ட அந்த வீடியோ. இதைத்தானா கோதி மீடியா எதிர்பார்க்கிறது? இதைத்தானா நரேந்திர மோடி அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்? சோனம் வாக்சு அவரோட உயிரை பறிப்பதற்காக தானா நீங்க அனைவருமே காத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? அந்த வீடியோ 1 மணி நேரத்துல 10,000க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் பார்த்து விட்டார்களா? இன்னும் சொல்ல போனால் பெரும் பெரும் புள்ளிகள் அந்த வீடியோவை ஃபார்வர்ட் செய்ய தொடங்கி விட்டார்கள். அதுல எங்கேயுமே சோனம் வாக்சு காலமாகி விட்டார் என்று நாங்கள் பேசவில்லை. ஒரு நிமிடத்திற்கான அந்த சர்க்காசம். இதுதான் நரேந்திர மோடி, இதைத்தான் கோதி மீடியா எதிர்பார்க்கிறது என்று. அதற்கப்புறம் தொடர்ந்து நாங்கள் வீடியோக்களை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். கடந்த 1 மாதமாக சோனம் வாக்சுடன் நாங்களும் போராடி கொண்டிருக்கிறோம். வீடியோஸ்களுடைய வியூஸை போய் பாருங்கள். அதாவது ஒரு நபர் செத்துட்டு போறா என்கிற ஒரு நோக்கத்தில் தான் நாம் அனைவருமே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். 59 வயதான சோனம் வாக்சுடைய இன்றைய நிலை என்ன? இன்னைக்கு கார்த்தால என்னுடைய பத்திரிகை நண்பர் சௌரப் சுக்லா அபிஜித் தீப்கேவுடன் போய் ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்திருக்கிறார். அந்த வீடியோவை நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். सोनम की तबीयत कैसी है? ज़्यादा क्रिटिकल बात यह है कि डॉक्टर्स जो बता रहे सबसे बड़ा कंसर्न है कि उनका मसल लॉस हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो उनकी अब पूरी जो हड्डी है वो दिखने लगी उनका। आज वॉशरूम जा रहे थे तब गिरते गिरते 2 बार बचे चक्कर आने से। 20 तारीख को आप लोग संसद मार्च करेंगे, क्या स्वरूप रहेगा? तो देश भर से जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने पेरेंट्स हैं, वो यहाँ आने को तैयार हो चुके हैं। और किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाएंगे आप लोग? देश भर में हम रीच आउट कर रहे हैं, लोगों को अलग अलग स्टेट्स में रीच आउट कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है 20 तारीख को बहुत ही बड़ा मार्च होने जाने वाला है। आपको बेसिक चीज़ें यहाँ उस चीज़ के इंतजाम के लिए भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं। पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी हम लोगों को तंग करने में। तो हमने इसलिए ये त्रिपाल लगा रखा है कि सुबह उन्हें उनके चेहरे पर धूप ना आए। उस पर एक पुलिस वाला आता है, कहता है त्रिपाल हटाओ और मुझे दिखाओ कितनी धूप आ रही है उनके चेहरे पर। क्या बदतमीज लोग हैं, क्या इन लोगों में दिल नहीं है, इंसानियत नहीं है इन लोगों में? सरकार को लग रहा है कि आप लोग थ्रेट नहीं है उनके लिए अभी। बात इस चीज़ की, एक जो मिनिस्टर है जो फेल हो चुका है पूरी तरह अपना काम करने में, जिसकी वजह से पेपर लीक पर पेपर लीक हुए, जिसकी वजह से 20 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड करी। तो हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं ना, उसको हटाकर किसी और को बना दो। थ्रेट इज़ अ वेरी रॉन्ग वर्ड। हम तो बस अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अन्ना आंदोलन में 11 दिन में सरकार झुक गई थी। वो क्यों झुकी थी? इसलिए झुकी थी क्योंकि मीडिया 24 घंटे दिखा रहा था। मुझे अभी भी याद है, मैं तो स्कूल में था, मेरे माता पिता जब भी टीवी लगाते थे, दिन भर टीवी पर अन्ना आंदोलन चलता था। आपको लगता है कि बिट्रे किया टीवी मीडिया ने आपको, न्यूज़ मीडिया ने आपको? बिट्रे नहीं करा है, प्रूव कर दिया है हमें सही। सोनम को मैं देख रहा हूँ पीछे, उनकी तस्वीर बहुत फ्रेल, कमज़ोर से नज़र आ रहे हैं, पर स्पिरिट्स में वो अभी भी उनके हौसले बुलंद हैं। यस, उन्होंने मुझे डांटा भी है। मैं उनको कन्विंस करने को ट्राई कर रहा था, आप अपना हंगर स्ट्राइक छोड़ दीजिए सर, उसके बिना भी प्रोटेस्ट कर लेंगे हम। बैठे हुए 1 महीने से नहीं हटेंगे पीछे। तो कहते हैं यू जस्ट शट अप, डोंट आस्क मी टू स्टॉप माई हंगर स्ट्राइक, आस्क व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग टू अस। அபிஜித் தீப்கே கூறியபடி நீங்க கேட்டீர்கள்னா, சோனம் வாக்சு உண்மையிலேயே டெத் பெட்டில் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அதாவது எப்ப என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். 9 கிலோ அவருடைய இடை குறைந்து விட்டது. அப்படியே சட்டையை கலட்டி பார்க்கும்போது ரெட் போன்ஸ், எலும்பு கூடு, எலும்பு மட்டும்தான் தெரியுது. டாக்டர்ஸோடைய அந்த இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு பின்பு டாக்டர் கூறிய வார்த்தை, அவருடைய எலும்புல இருந்து சதை பிரிஞ்சிருச்சான். பிரிஞ்சிருச்சு. எலும்பு தனி, சதை தனி, தோல் தனி. 18 நாட்களாக இந்த நபர் போராடுவதற்கான காரணம் என்ன? உங்களுடைய குழந்தைக்காக தானே. இந்த நாட்டின் ஒரு சரியான எஜுகேஷன் சிஸ்டம், அதற்காக தானே. நரேந்திர மோடி, ஒட்டுமொத்த பிஜேபியின் ரெஜிம் அவரை தேச துரோகி என்கிற பட்டத்தை சுமத்தி விட்டார்கள். ஏன் சுமத்த மாட்டார்கள்? மகாத்மா காந்தி அவர்கள் 21 நாட்கள் வரை உண்ணாவிரதத்தில் அமர்ந்திருந்தார். வெள்ளையர்கள்
மண்டி போட்டு மன்னிப்பு கேட்டார்கள். அண்ணா ஹசாரே போராட்டம் 11 நாட்கள் வரை அவருடைய உண்ணாவிரதம், பார்லிமெண்ட் வரை அப்ப இருந்த பிஜேபி அந்த விஷயத்தை எடுத்து வைத்தது. 11வது நாள் அரசாங்கம் தலை குனிந்தது. அன்னைக்கு ஆப்போசிஷன்ல இருந்த அதே பிஜேபி இன்னைக்கு ஆளும் கட்சியாக இருக்கிறது. இன்னைக்கு 18 நாட்கள் ஆன பின்பு கூட அவரை போய் சந்திக்கவில்லை. செத்துட்டு போறான், நமக்கு என்ன? கோழைகள் உங்களை நான் சொன்னேன் இல்லையா? ஏன்? ஏன்னா நீங்க உண்மையான கோழைகள். அந்த நபரை பற்றி வேதனைப்படுகிறீர்கள், கவலைப்படுகிறீர்கள். ஆனால் அரசாங்கத்தை பார்த்து கேள்வி கேட்கக்கூடாது. ஏன்? நம்ம மேல வழக்கு பாஞ்சிரும் இல்லையா? உங்களுடைய பர்சனல் பிரச்சனை இல்லை இல்லையா? அதனால ஜாம்பி போன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் அனைவரும். கடந்த 12 ஆண்டுகளாக இந்த நாட்டில் இந்து முஸ்லிம் என்கிற அந்த பிரச்சனையை மட்டும் இவர்கள் உருவாக்கவில்லை, உங்கள் மனதில் ஒரு பயத்தையும் உருவாக்கி விட்டார்கள். எனக்கு என்ன, எனக்கு தேவையா? அப்படியே அரசாங்கத்தை பார்த்து ஒரு வார்த்தை பேசிவிட்டோம்னா நம்ம மேல வழக்கு பாஞ்சிடும். கோதி மீடியாவை பற்றி நீங்க பார்த்தீர்கள்னா, அன்னைக்கு அண்ணா ஹசாரே போராட்டம் சக்சஸ்ஃபுல் ஆனதுக்கான காரணம் மீடியா மட்டும் தான். 24 hours 24 மணி நேரமும் மீடியா, மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா அண்ணா ஹசாரே போராட்டத்தை கவர் செய்தார்கள். இரவு 2 மணிக்கு நீங்க பார்த்தீர்கள்னா கூட லைவ்ல போயிட்டு இருக்கும். இன்னைக்கு மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா கம்ப்ளீட்டாகவே சோனம் வாங்சூவோட இந்த போராட்டத்தை பாய்காட் செய்து நிற்கிறது. ஏன்? காரணம் பயம். காரணம் அரசாங்க வழியாக வரக்கூடிய அந்த வருமானம், அந்த கிம்பளம் வராது, கேள்வி கேட்க மாட்டோம். எத்தனால் 20 அதை பற்றி நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். ராமர் கோவில்ல திருட்டு நடந்தது, அதை பற்றி நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். இன்னைக்கு ஹோம் மினிஸ்ட்ரியோடைய ஒரு தகவல் வந்து விட்டது. ராமர் கோவில் ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன், அது மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் கீழே வரல, ஸ்டேட் அரசாங்கத்துக்கு கீழே வரல. அவர்கள் யாருக்குமே பதில் கொடுக்க தேவையில்லை. திருட்டு நடந்தா அவங்க அது ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன், எங்கள்ட்ட நீங்க கேட்கக்கூடாது, ஆர்டிஐ போடக்கூடாது. இது ஹோம் மினிஸ்டர் கொடுத்த பதில். ஆனால் இந்த அனைத்தையுமே தாண்டி சோனம் வாங்சூ அவரை பற்றி நாம் பேச மாட்டோம். அவருடைய இந்த போராட்டத்தை எடுத்து காட்ட மாட்டோம். சௌரப் சுக்லா, அபிஜித் தீப்கேவுடைய இந்த வீடியோ, அதற்கான முழு லிங்கை நான் கீழே போட்டு விடுவேன், போய் பாருங்க. ஆனால் இந்த ப்ரோமோவில் ஒரு சில விஷயங்கள் எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள், கேளுங்க, உங்களுக்கு புரிய வரும் எந்த அளவில் இன்னைக்கு சோனம் வாங்சூ டெத் பெட்டில் படுத்து கொண்டிருக்கிறார். எப்ப என்ன நடக்கும் என்று யாருக்குமே தெரியாது, கேளுங்கள். அண்ணா ஹசாரே போராட்டத்தின் போது 11வது நாள் அரசாங்கம் ரெஸ்பாண்ட் மட்டும் செய்யவில்லை, அரசாங்கம் அண்ணா ஹசாரோட கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டது. இன்னைக்கு 18 நாட்கள் ஆன பின்பு கூட எந்த விதமான பேச்சுவார்த்தைக்கு கூட இவர்கள் போகவில்லை. இப்போ 20ஆம் தேதி பார்லிமெண்ட் மார்ச்சை அறிவித்திருக்கிறார்கள். இன்னைக்கு தேதி 15, இன்னும் 5 நாட்கள் இருக்கு. 5 நாட்கள் சோனம் வாங்சூ தாக்குப்பிடிப்பாரா என்கிற அந்த கேள்வி இருக்கு. வெறும் பச்சை தண்ணி, ஒரு கொஞ்சம் உப்பு, அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் கிடையாது. அவருடைய ஹெல்த் புல்லட்டின் என் கையில் இருக்கு, அதை பற்றியும் நான் உங்களுக்கு மிக ஆழமாக எடுத்து காட்டுவேன். ஆனால் அதற்கு முன்பு இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள். சிஜேபி, காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க, பண்ணாம போங்க, அதை பற்றி நான் கவலைப்படுவேன். நானும் காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டியை சப்போர்ட் செய்யக்கூடிய நபர் எல்லாம் கிடையாது. ஆனால் ஒரு நபர் அங்க படுத்திருக்கிறாரு, ஒரு நபர் அவரோட உயிர் ஊஞ்சலாடி கொண்டிருக்கிறது, ஒரு நபர் இந்த நாட்டு குழந்தைகளுக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறாரே, அவருக்காக நாம் சிந்திக்க வேண்டும், பேச வேண்டும். இல்லை என்றால் நீங்க கோழைகள் தான். சோனம் வாங்சூவை பற்றி நான் பேசும்போது அபிஜித் 4 மணி நேரம் வரை போராடி பார்த்திருக்கிறார். ஐயா சாப்பிட்டுருங்க ஐயா. மற்ற நபர்கள் 80 வயது 70 வயது முதியோர்கள் போய் நீங்க சாப்பிட்டுருங்க, உங்களோட உயிர் எங்களுக்கு முக்கியம். அவர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே பதில், இன்னைக்கு நான் இந்த உண்ணாவிரதத்திலிருந்து வெளிவந்துட்டேன்னா இதற்கு மேல் வேறு யாருமே இந்த உண்ணாவிரதத்தின் மீது நம்பிக்கை வைக்க மாட்டார்கள், யாருமே
இது போன்ற போராட்டத்தை கையில் எடுக்க மாட்டார்கள். நான் இந்த நாட்டு குழந்தைகளை தோற்க வைக்க மாட்டேன். என்னோட உயிர் போனாலும் பரவாயில்லை. இந்த நாட்டில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும். 18 நாட்கள் உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக உடைந்து போன ஒரு நபர், ஆனால் தன்னுடைய கொள்கையில் உறுதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர். failed education system and failed education மினிஸ்டருடைய ரெசிக்னேஷனை தானே கேட்கிறார். உங்களுடைய பிஜேபியில இருந்தே இன்னொரு நபர் தூக்கி போடுங்க. 22 மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள். அந்த பதவி, அந்த அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய, அந்த அமைச்சரகத்துடைய தலைமையில் இருக்கக்கூடிய நீங்க அரசாங்கத்துடைய வரிப்பணத்தை, மக்களுடைய வரிப்பணத்தை வைத்து சம்பளமாகக்கூடிய நீங்க எதற்காக ரெசிக்னேஷன் கொடுக்க கூடாது? சரி, எதற்காக இன்னைக்கு அரசாங்கம் சோனம் வாங்சுவை போய் பார்க்கவில்லை? இந்த கேள்வி பல நபர்கள் கேட்கிறார்கள். மகாத்மா காந்தி வழியில் போராடக்கூடிய இந்த நபர் சோனம் வாங்சு. மகாத்மா காந்தி 21 நாட்கள் வரை உண்ணாவிரதத்தில் இருந்தார். இன்னும் 3 நாள் போச்சுன்னா இவரும் அந்த 21 நாட்களை தொட்டு விடுவார். ஆனால் அதே மகாத்மா காந்தியுடைய கொள்கையில் இருந்து பயந்து போன கோட்சேயின் கூட்டம் தான் அன்னைக்கு மகாத்மா காந்தியை கொன்றது. இன்னைக்கு சோனம் வாங்சு எம்மாத்திரம். மகாத்மா காந்தியை கொன்ற அதே கோட்சே கூட்டத்துடன் தான் இன்னைக்கு சோனம் வாங்சு நீதிக்காக, நியாயத்திற்காக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். கிடைக்குமா? கிடைக்காது. ஆங்கிலேயர்கள் மனதில் கொஞ்சம் ஈரம் இருந்தது, கொஞ்சம் பயம் இருந்தது. ஆனால் இந்த கோட்சே கூட்டத்திற்கு அந்த ஈரமும் கிடையாது, அந்த பயமும் கிடையாது. டெலிவிஷன் மீடியாவை கையில் முடக்கி விட்டார்கள். டெலிவிஷன் மீடியா இந்த ஒட்டுமொத்த சிஸ்டத்தையே பாய்காட் செய்து விட்டது. எந்த கோதி மீடியா ஆங்கர் அங்க போறார் போய் பாருங்க. சிஜேபி சார்ந்த நபர்கள் அனைத்து எதிர்கட்சிகளுக்குமே கடிதம் எழுதி, ஆளும் கட்சிக்கு கூட, பிஜேபிக்கு கூட அவர்கள் கடிதம் எழுதினார்கள். இந்த போராட்டம் மாணவர்களுடைய போராட்டம். இந்த நாட்டின் எதிர்காலத்திற்காக நாம் அனைவருமே ஒன்று திரண்ட வேண்டும். நீங்க வாங்க, மேடையில வந்து பேசுங்க, குழந்தைகளுடைய பிரச்சனை எடுத்து வையுங்க. ஆனா உங்களுடைய கட்சி அடையாளத்துடன் வராதீர்கள், உங்களுடைய கட்சி கொடியுடன் வராதீர்கள். இது மட்டும் தான். ராகுல் காந்தி எங்கே? MK ஸ்டாலின் அவர்கள் எங்கே? மம்தா பானர்ஜி எங்கே? அகிலேஷ் யாதவ் எங்கே? தேஜஸ்வி யாதவ் எங்கே? பினராயி விஜயன் அவர்கள் எங்கே? எல்லாருமே எதிர்கட்சி தலைவர்கள் தானே. சிவசேனா உத்தவ் தாக்கரே மகாராஷ்டிராவுக்கு வந்துட்டு நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம், அகிலேஷ் யாதவ் நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம். பட் nobody came to this protest, including Arvind Kejriwal. 500,000 பேர் அங்க கூடுகிறார்கள். ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட், we support this cause, we want government to go and meet Sonam Wangchu. பட் இந்த நபர்கள் அங்க போனாதானே அந்த பிரஷர் ஏற்படும். அண்ணா ஹசாரே போராட்டத்தை, அந்த படங்களை போய் பாருங்கள். நாள் முழுவதும் அண்ணா ஹசாரே அங்க படுத்திருப்பாரு. எதிர்கட்சியில் இருந்த, முக்கியமாக பிஜேபியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நபர்களுமே அங்க போய் போராடியது, அங்க போய் மேடையில போய் பேசியது. ராஜ்நாத் சிங்ல இருந்து தொடங்கி, சுஷ்மா ஸ்வராஜ்ல இருந்து தொடங்கி எத்தனை அரசியல்வாதிகள் எந்த அரசியல் அடையாளமும் இல்லாமல் அங்கு போனார்கள். இன்னைக்கு சோனம் வாங்சு உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் சோனம் வாங்சுடைய நிலை எப்ப மாறப்போகிறது என்று யாருக்குமே தெரியவில்லை. காரணம் அவருடைய ஹெல்த் கண்டிஷன். இவருடைய இந்த உண்ணாவிரத போராட்டம் ஹைப்போவால்மிக் ஷாக் ஒரு டேர்ம் இருக்கு. ஹைப்போவால்மிக் ஷாக், இதை பற்றி நேத்து வரை எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இன்னைக்கு சோனம் வாங்சுடைய இந்த நிலை நீங்க பார்த்தீர்கள்னா இதுலதான் அவர் போயிருக்காரு. இந்த நிலை அவர் அடைந்து விட்டார். செவியர் டீஹைட்ரேஷன், அதாவது உடம்புல இருக்கக்கூடிய தண்ணீர், கொழுப்பு எல்லாமே அப்படியே ரத்தம் உட்பட முறிய தொடங்கி விட்டது. எல்லாமே என்ன, சாப்பாடு சாப்பிடல, பாடிக்கு எனர்ஜி தேவை, அப்போ உடம்பையே அவரோட உடம்பு சாப்பிட தொடங்கி விட்டது. இதுதான் உண்மை. வெயிட் லாஸ் எந்த அளவில் அவருக்கு ஆயிருக்குன்னு நீங்க பார்த்தீர்கள்னா இன்னைக்கு டாக்டர் கூறியபடி அப்படியே சதையும்
எலும்பும் தனித்தனியாக பிரிய தொடங்கிவிட்டது. எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோ blood sugar. Blood sugar is at 67. Extremely low BP, blood pressure, 100/67. இந்த ஒட்டுமொத்த விஷயத்துல நீங்க பார்த்தீர்கள்ல, ஒரு நபர் வெறும் தண்ணி, வெறும் உப்பை மட்டுமே சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கும் போது இது எல்லாமே நடக்கும். Very low blood pressure, rapid heartbeat. Heartbeat is not normal. சௌரப் சுக்லாவுடன் அபிஜித் தீப்கே பேசிய போது அவர் கூறிய ஒரு வார்த்தை, சார் 2 வாட்டி நாங்கள் அவரை பாத்ரூம்க்கு அழைச்சிட்டு போகும்போது அப்படியே 2 வாட்டி விழுந்துட்டார். நிக்க கூட சக்தி இல்லை, பேசக்கூட சக்தி இல்லை, போராடி கொண்டிருக்கிறார். உண்மையை சொல்ல போனால் அவர் ஒரு பாடையில படுத்துட்டு இருக்காரு. இதுதான் உண்மை. எத்தனை பேருக்கு இது புரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல. அப்படியே தோலெல்லாம் உரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா உடம்புல சத்தே கிடையாது. இது எல்லாத்துக்கும் அப்புறம் கடைசியில் என்ன நடக்கும்? ஹார்ட் ஃபெயில் ஆகும், ஆர்கன்ஸ் ஃபெயில் ஆகும், அவர் போயிடுவார். 2 நாட்களுக்கு முன்பு இந்த சர்க்காசம் வழியாக கோதி மீடியாவுடைய கனவு, கோதி மீடியாவுடைய ஆசை, நரேந்திர மோடியோடைய ஆசை, காலமானார் சோனம் வாங்சோ என்று போட்டோம் இல்லையா? அதுக்கு நீங்க சப்போர்ட் எல்லாம் பண்ணீங்க இல்லையா? ஏன்னா வீடியோவை பார்க்காமலேயே இரங்கல் செய்தி கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல இரங்கல் செய்தி, ஐயோ பாவம் இப்படி ஆயிட்டாரு, ஐயோ பாவம் அப்படி ஆயிட்டாரு. அந்த வீடியோவை கூட பார்க்க கூட உங்கள்ட்ட நேரம் இல்லை. காலமானார் சோனம் வாங்சோ என்கிற அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே பல பேர் ஷேர் பண்ண தொடங்கி விட்டார்கள். ஒரு சர்க்காசம் முறையில் நாங்க போட்ட அந்த வீடியோ. இதுதான் நரேந்திர மோடியின் ஆசை, இதுதான் கோதி மீடியாவின் ஆசை. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆனது? உங்களுடைய அனுதாபம், உங்களுடைய அக்கறை எதுவுமே கிடையாது. 20ஆம் தேதி பார்லிமெண்ட்டுக்கு கூடுவோம் என்ற ஒரு போராட்டம், ஒரு பிரச்சாரத்தை நீங்க கையில் எடுத்திருக்கிறீர்கள். 20ஆம் தேதி வரை சோனம் வாங்சோ தாக்குப்பிடிப்பாரா என்கிற அந்த கேள்வி வருமா இல்லையா? அப்ப எங்க இருக்கிறார் ராகுல் காந்தி, அகிலேஷ் யாதவ், MK ஸ்டாலின், மம்தா பானர்ஜி, உத்தவ் டாக்கரே, தேஜஸ்வி யாதவ், சஞ்சய் சிங், மஹுவா மொய்த்ரா, கனிமொழி அவர்கள், சீஃப் மினிஸ்டர் விஜய், பினராயி விஜயன், எங்க இருக்கிறீர்கள் நீங்க? உங்களுடைய கண்முன் ஒரு நபர் உயிர் இழந்து கொண்டிருக்கிறார். மக்களாகிய நீங்க கூட இது போன்ற வீடியோவை ஷேர் செய்யவில்லை என்றால் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு இந்த நபரை நம்ம இழந்துட்டோம்னா இன்னொரு சோனம் வாங்சோவை பார்க்க முடியாது. இன்னைக்கு இந்த நபரை நாம் இழந்து விட்டோம் என்றால் இது போன்ற மாற்றத்தை உங்களால் கனவில் கூட பார்க்க முடியாது. இது ஒரு புரட்சி. இந்த புரட்சியில் அதுவும் அமைதி புரட்சி, இந்த நாட்டு கான்ஸ்டிடியூஷன் முறையில், காந்தியன் முறையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு புயற்சி, ஒரு புரட்சி. இதை நீங்க ஃபெயிலாக்க நினைக்கிறீர்களா, அல்ல சோனம் வாங்சோடைய இந்த நாட்டு இளைஞர்களுடைய வெற்றியை பார்க்க நினைக்கிறீர்களா? சிந்தித்து பாருங்கள். எந்த நிலையில் நாம் தள்ளப்பட்டு விட்டோம். கோட்சே கூட்டம் இன்னைக்கு இந்த நாட்டு மக்களை அடிமையாக்கி வருகிறது. கோட்சே கூட்டம் அவர்களுடைய தைரியம் என்னவென்று தெரியுமா? நீங்க ஒரு வார்த்தை பேசினால் போதும் அந்த கோட்சே கூட்டம் சோசியல் மீடியாவில் உங்களை கிளிக்கிறது. இவ்வளவுதான் அவங்க, நீங்க இவ்வளவு. ஆனா வெள்ளையர்கள் எப்படி 30,000 வெள்ளையர்கள் 30 கோடி இந்தியர்களை அடக்கி வைத்தார்களோ அதே போன்று இன்னைக்கு இந்த சில்லறை கூட்டம் இந்த நாட்டுக்கு கூடிய 150 கோடி மக்களை அடக்கி வாசிக்கக்கூடிய வேலையை பார்க்கிறது. சிந்தித்து பாருங்கள். நீங்க கோழையா, அடிமையா, அல்ல ஒரு சுதந்திர இந்தியாவின் பிரஜையா? அப்படி சுதந்திர இந்தியாவின் பிரஜையாக இருந்தால் உங்களுடைய கேள்விகளை கேளுங்கள். உங்களுடைய கேள்விகளை மட்டுமல்ல, இந்த நாட்டு சிஸ்டத்தை தட்டி கேட்கக்கூடிய அனைத்து வேலையும் நீங்க பாருங்கள். இந்த வீடியோவாவது பகிருங்கள். உங்களுடைய கேள்வி, உங்களுடைய கருத்துக்கள் நிச்சயமாக கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் இருக்க வேண்டும். இதை செய்தாலாவது இந்த வீடியோ வழியாக உங்களுடைய எதிர்ப்பை நீங்க தெரிவிக்கலாம். சிந்தித்து பாருங்கள். எந்த நிலையில் இந்த நாட்டை தள்ளிவிட்டார்கள். நன்றி, வணக்கம்.
ஓ, அப்ப அந்த மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பெர்ஃபெக்ட் உண்மையிலேயே வர்த்து. நரம்பு தளர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டு உடம்பு ஒரு புது வீரியம் பெற மா நேச்சுரல்ஸோட மிஸ்டர் பர்ஃபெக்ட யூஸ் பண்ணுங்க. ஊடகம் கார்ப்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும். இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது. ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும். ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்.